Okay, next is exercise 4.5. Examine the consistency of the system of equations in exercise 1 to 6. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲಿನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ in the form of ax is equal to b, where a is equal to 1 to 2 3, comma x is equal to x y and b is equal to 2 3. Okay, now let us calculate determinant of a. Now determinant of a is equal to 1 3 is 3, 2 2 is 4, 3 minus 4 is minus 1. Minus 1 is not equal to 0, hence minus 1 and determinant of a is not equal to 0. Hence a is non-singular matrix. A is non-singular matrix. Hence A is non-singular matrix. Okay, A is non-singular matrix, and so its inverse exists. Therefore, the system of equation is consistent. Is consistent. Okay, second question is (2x minus y is equal to 5). Next is x plus y is equal to 4. Okay, now this system of equations, we have to check the system of equation is consistent or inconsistent. Okay, so now the system of equations can be written in the form of x is equal to b. Now where a is equal to 2 minus 1 1, okay, comma x is equal to xy and b is equal to 5 4. Okay, b is equal to 5 4. Now determinant of a is equal to 2 ones are 2, 1 into minus 1 minus 1, ಇಲ್ಲಿ already minus ಇರುತ್ತೆ, totally plus 1 ಆಯಿತು. 2 plus 1 is 3 is not equal to 0, hence a is non-singular matrix. Okay, determinant of a is not equal to 0 ಆದರೆ a is non-singular matrix, and so its inverse exists. Hence a is non-singular matrix, and so its inverse exists. Okay, therefore inverse exists. Therefore the system of equations is consistent. Okay, therefore the system of equation is consistent. Okay, so this is the answer. Okay, next is third problem is, and the third one is x plus 3y is equal to 5. Next is 2x plus 6y is equal to 8. Okay, the system of equations can be written in the form of ax is equal to b, where a is equal to 1 3 2 6. Okay, 1 3 2 6, comma x is equal to xy
okay, x is equal to x5 and b is equal to 5 now 5 8, b is equal to 5, b is equal to 5 8. Now determinant of a is equal to, determinant of a is equal to 1 into 6 is 6, 2 3s are minus 6 is equal to 0. Determinant of a is not equal to 0. A is non-singular matrix. Determinant of a is equal to 0. A is hence A is singular matrix. A is singular matrix. Singular matrix. Okay, A is singular matrix. Now let us calculate. ಈಗಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 6 1. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, -2 -3. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು 5 8, ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು 5 8. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. 6 5s are 30. ಓಕೆ ಓಕೆ, 3 8s are -24. ಓಕೆನಾ, 2 1s are 2 -10. ಓಕೆ, 8 1s are 8. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ let us subtract this. Okay, 30 minus 24 is 6, -10 plus 8 is 2. Okay na, illi adjoint, therefore adjoint of a into adjoint of a into b is not equal to 0 matrix. Adjoint of a into b is not equal to 0 matrix, therefore a is not equal to 0 matrix ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ therefore what a system of equation, therefore the system of equation is inconsistent. ಇದನ್ನು ನಾವು inconsistent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this is the answer. Okay, next question is fourth one. Okay, so let us check the system of equation is consistent or inconsistent. Okay, the system of equations can be written in the form of x is equal to b, where a is equal to 1 1 1. Okay, 2 3 2. Okay, next is a 2. Okay na, and comma x is equal to x y z, x is equal to x y z, and b is equal to 1 2 4, b is equal to 1 2 4. Okay, now determinant of a is equal to, determinant of a is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ determinant of a ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇದು +1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 2s are 6, 2a into 2 2a. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು +1, ಇದು -1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, -1 ಇಂಟು, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. 2 2s are 4. ಓಕೆ, a 2s are 2a. ಓಕೆ, -2a ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. +1, 2 into a is 2a. ಓಕೆ, 2a, 3 into a is 3a. ಓಕೆನಾ, 3a ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is equal to 6 - 2a ಅಂತ ಅಂದರೆ 6 - 2aನೇ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 - 2a ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 4 1s are 4. ಓಕೆ, -× +2a ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2a -3a. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 - 4 ಅಂತ ಅಂದರೆ -6 - 4 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2a ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2a, ಇದು z ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 2a ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 into 2a 6a ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ 6a - 2a ಅಂತ ಅಂದರೆ 4a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6a - 2a 4a ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು -1 ತಗೊಂಡಾಗ 2 2s are 4a ಇಂಟು 2a ಬಂತು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ತಗೊಂಡಾಗ 2a - 3a ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 4a - 2a ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಿ. 4a - 2a ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2aನೇ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2a - 3a ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -a ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 4a - 2a ಈಸ್ 2a.
2a minus a 1a is a, okay, is equal to a is not equal to 0. Therefore a is determinant of a is not equal to 0. Therefore a is a non-singular matrix, non-singular matrix, and so its inverse exists, and so its inverse exists, and so its inverse exists, hence the system of equations is consistent. The system of equations is consistent. The system of equation is consistent. Okay, next to fifth question is 3x minus y minus 2z is equal to 2, 2y minus z is equal to minus 1, 3x minus 5 is equal to 3. The system of equations can be written in the form of x is equal to b, okay, where a is equal to 3 minus 1 minus 2, okay na. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ, -5 ಆಗುತ್ತೆ, z ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ z ಪ್ಲಸ್ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಕಮ x is equal to xyz, ಓಕೆ x is equal to xyz and b is equal to 213, okay, b is equal to 213. Okay, next now determinant of a is equal to ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆನಾ, +3 ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, 2 zeros are 0, 5 ones are -5 into -1 is +5 ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ -5, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ -* +1 ಆಗುತ್ತೆ, 0 zeros are 0, ಓಕೆ, 3 into -1 is -3, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸೇರಿ +3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ -2, 0 into -5 is 0, ಓಕೆ, -3 2s are 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us calculate this. Okay, 0 minus 5 is -5, -5 into 3 -15, okay, 3 ones are 3, okay, +3, okay, 0 minus 6 is -6, -6 into -2 is +12 ಆಯಿತು, ಓಕೆ, -15 +12 ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ -3 ಆಯಿತು, -3 + 3 ಅಂದರೆ is equal to 0 ಆಯಿತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ is equal to 0 ಆದರೆ hence A is singular matrix. Hence A is singular matrix. Okay, na A is singular matrix ಆಯಿತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ is not equal to 0 ಆದಾಗ A is ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ is equal to 0 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ A is ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೋ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ us calculate the adjoint of A into B. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ 3 -1 -2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 0 2 -1, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 3 -5 0, ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್ ದ 2 column again 3 0 3, ಓಕೆ, -1 2 -5, ರಿಪೀಟ್ ದ 2 rows again 3 -1 -2 3 -1, okay, next is 0 2 -1 0 2, okay, delete the first row and the first column. Let us write now. Okay, A11, okay, A11 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 zeros are 0, next is -5 into -1 +5 ಆಯಿತು, +5 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ -5 ಹಾಕಬೇಕು, ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ -5 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ A11 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. A11 ಆದಮೇಲೆ A12ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. A12 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇವೆರಡು, ಓಕೆ, A12ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. -1 into 3 is -3, ಓಕೆ, 0 zeros are 0, ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ A13. ಓಕೆ, A13ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 0 into -5 is -5, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3 2s are -6, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -11.
ಓಕೆನಾ, -11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ a to 1. 5 -5 ಇಂಟು -2 +10 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ -1 0 0ನೇ ಬಂತು, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 10. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ a to 1 a to 2ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂಟು 3 ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, 2 3s -2 ಇಂಟು 3 ಈಸ್ -6. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +6 ಆಗುತ್ತೆ. 0 + 6 is 6. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 3 1s a to 3 a to 3ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 3 1s -3. ಓಕೆ, 3 5s 15 -15 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ +15 ಆಯಿತು. -3 + 15 ಅಂತ ಅಂದರೆ 12 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ a to 3 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ a3 1. ಓಕೆ, a3 1 -1 ಇಂಟು -1 +1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು -2 -4. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ +4 ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. a3 2ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 0s 0. 3 -1 ಇಂಟು 3 -3 ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ +3. 0 + 3 is 3. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ a3 2 a3 3ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 3 2s 6. ಓಕೆ, 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, +0. 0 + 6 6 + 0 is 0. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ a ಇಂಟು b ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ a ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದನ್ನ ರೋ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. -5 10 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ -3 6 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ -11. ಓಕೆ, -11. ಓಕೆ, 12 6. ಓಕೆನಾ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು adjoint of a into b. Okay, adjoint of a into b. Adjoint of a into b. Okay, let us calculate adjoint of a into b. Okay, adjoint of a into b. Adjoint of a, we know that. What is the adjoint of a? -5 10 5. Next is -3 6 3. Okay, -11 12 6 into b ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 1 3. ಓಕೆ, 2 1 3. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ -5 2s ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋ ರೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, -5 2s 10. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10 1s 10. ಓಕೆನಾ, 10 1s 10. 5 3s 15. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ರೋನ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ -3 2s 6. -6 6 1s 6 + 3 1s 3. ಓಕೆ, -11 2s 22. ಓಕೆ, 12 1s 12. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 3s 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -10 + 10 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು 15 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. -22 + 12 ಅಂತ ಅಂದರೆ 10 ಆಯಿತು. 10 + 18 ಅಂತ ಅಂದರೆ -10 ಆಯಿತು. -10 + 18 ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. therefore the system of equation is inconsistent. Therefore the system of equation is inconsistent. Okay, therefore the system of equation is inconsistent. Okay, next sixth problem is, the system of equations can be written in the form of x is equal to b, where a is equal to 5 - 1 4. Next is 2 3 5. Okay, next is 5 - 2 6. Okay na, x is equal to x y z, x is equal to x y z, and b is equal to 5 to -1. Okay, so now determinant of a is equal to ಇಲ್ಲಿ +5, ಇಲ್ಲಿ -5. 3 6 18. ಓಕೆ, -2 × 5 is -10. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, +10 ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, +1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ +1 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 6 12 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5 5 25 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ +4. ಓಕೆ, +4 2 2s -4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 5s -15. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 18 + 10 ಈಸ್ 28 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 28 5s 240 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 240 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 12 - 25 ಅಂತ ಅಂದರೆ -13 ಆಯಿತು. -13 1s -13 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ -4 -15 ಅಂದರೆ -19. -19 4s 19 4s -76 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ -76 -13 ಅಂದರೆ -89 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 240ನಲ್ಲಿ 89 ಕಳೆದ್ರೆ 151 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, 151 ಆಯಿತು. 151 is not equal to 0. Therefore, hence A is non-singular matrix. Non-singular. Hence A is non-singular matrix. Hence A is non-singular matrix, and so its inverse exists. And so its inverse exists. And so its inverse exists. Hence, therefore, the system of equation is consistent. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.